பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி முருகனின் தமிழ்நாட்டு அவதாரம். இந்த காலத்தவர்களுக்கு சில புது கொள்கைகளில் ரொம்பவும் அபிமானம் இருக்கிறது. அதற்காக பழங்காலத்தில் இருந்தவர்களையும் தங்கள் கொள்கைப்படி நடந்தவர்களாக காட்ட வேண்டும் என்று நினைத்து அவர்கள் அபிப்பிராயங்களை மாற்றிச் சொல்லக்கூடாது. பிடிக்கிறவர்கள் புது கொள்கைகளை வைத்துக் கொள்ளட்டும். ஆனால் நம் பூர்வீகர்கள் மீது இவற்றை திணிக்க கூடாது. முருகன் வேத மதத்தில் இல்லாதவன், தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும்தான் உரியவன், இங்குதான் ஆதியில் இருந்தவன் என்பது ஒரு புது கொள்கை. யாகம் செய்கிற வேதியர்கள் தொழுகிற தெய்வம் என்று திருப்பரங்குன்றத்தில் இருக்கிற முருகனை சங்கநூலான திருமுருகாற்றுப்படை சொல்கிறது. முருகன் அவதாரமான ஞான சம்பந்தர் தாம் வேதத்தை வளர்க்கவே வந்ததாக சொல்லிக் கொள்கிறார். வேத வேள்வியை நிந்தனை செய்துழல் ஆதமில்லி அமன் என்றும் மறைவழக்கமில்லா மாபாவியர் என்றும் சம்பந்தரே சொல்லி இருக்கிற சமணர்களை வென்று மறுபடி வைதீக தர்மத்தை நிலைநாட்டத்தான் அவர் அவதாரம் பண்ணினார். சாக்ஷாத் அம்பாளுடைய க்ஷீரத்தை சம்பந்தர் பானம் பண்ணினார் என்பதே அவளுடைய நேர் பிள்ளையான சுப்பிரமணியம் என்பதற்கு அத்தாட்சி. பிரம்மண்யத்தை வைதிக தர்மத்தை வாழ வைப்பதே தம் லட்சியம் என்பதாலேயே வாழ்க அந்தணர் என்ற தேவார பாடலால் முடிவாக சமணரை ஜெயித்தார். அந்த கதையை சொல்கிறேன். சமணர்களுக்கு அவர் அறிவு ரீதியில் வாதம் செய்து ஜெயித்தது போதவில்லை. பாண்டிய ராஜாவுக்கு திருநீற்று மகிமையால் வெப்பு நோய் தணித்ததும் போதவில்லை. தானாகவே உடம்பு குணமாயிருக்கும் என்று நினைத்தார்களோ என்னவோ. மறுக்க முடியாத அற்புதத்தால் மதத்தை நிலைநாட்ட பரீட்சை வைத்தார்கள். அதாவது அனல்வாதம் புனல்வாதம் செய்ய வேண்டும் என்றார்கள். இரு கட்சிக்காரர்களும் தங்கள் தங்கள் கொள்கைகளை சுவடியில் எழுதி நெருப்பில் போட வேண்டும். எந்த சுவடி எரியாமல் இருக்கிறதோ அதில் இருக்கிற தத்துவமே சத்தியம் என்பது அனல்வாதம். ஆற்று ஓட்டத்தில் இரு தரப்பினரும் தங்கள் சுவடிகளை விட வேண்டும். எது பிரவாகத்தின் கதியை எதிர்த்து மறுதிசையில் செல்கிறதோ அதுவே உண்மை என்பது புனல்வாதம். முதலில் அனல்வாதத்தில் சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகளே ஜெயித்தார். அப்புறம் புனல்வாதம். ஜெயினர்கள் விப்ரக்ஷயம் என்று சுவடியில் எழுதி ஆற்றில் போட்டதாக சொல்கிறார்கள். விப்ரக்ஷயம் என்றால் பார்ப்பானே ஒழிக என்று அர்த்தம். வேத வேள்விகள் பரம அஹிம்சாவாதிகளான சமணர்களுக்கு விரோதமானதால் இப்படி எழுதி வெள்ளத்தில் போட்டதாக சொல்கிறார்கள். அது முழுகி போயிற்று. அப்புறம் சம்பந்தர் ஒரு தேவார பாடலை எழுதி பிரவாகத்தில் போட்டார். அந்த சுவடியோ அலையோட்டத்தை எதிர்த்து கொண்டு கன ஜோராக சென்றது. குலச்சிறையார் என்கிற பாண்டிய மந்திரி குதிரையில் ஏறி கரையோடு அந்த ஏடு போகிற திசையில் வேகமாக சென்றார். அப்புறம் சம்பந்தர் ஒரு பதிகம் பாடி அதை நட்டாற்றில் நிற்கச் செய்தார். குலச்சிறையார் அந்த ஏட்டை ஒரே சந்தோஷத்துடன் எடுத்துக்கொண்டு கரை சேர்ந்த இடம் இப்போது திருவேடகம்
என்று வழங்குகிறது. இதுவே சம்பந்தரின் முடிவான வெற்றி. புனலை எதிர்த்து போன அந்த ஏட்டில் சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் என்ன எழுதியிருந்தார்? வாழ்க அந்தணர் என்றே ஆரம்பிக்கிறது அந்த தேவாரப் பாடல். வேதம் இருந்தால்தான், பிரம்மண்யம் இருந்தால்தான் லோகத்துக்கு க்ஷேமம் என்பதில் சம்பந்தருக்கு கொஞ்சம் கூட சந்தேகமில்லை. அதற்கு உபகரிப்பதே தம் ஜன்ம விரதம், அவதார காரியம் என்று தயங்காமல் வெளியிட்டார் என்பது இதிலிருந்து தெரிகிறது. நவீன காலத்தில் சிலருக்கு இந்த கொள்கை பிடிக்காமல் இருக்கலாம். ஆனால் சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகளுக்கு அதில் நிச்சயமான உறுதி இருந்தது என்பதை ஆட்சேபிக்க முடியாது. அது சரி, ஆனால் வேதத்தை ஓதிக்கொண்டு யாகம் செய்து கொண்டிருக்கிற ஒரு கூட்டம் மட்டும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு மகான் நினைப்பாரா? சர்வ ஜனங்களும் சமஸ்த பிராணிகளும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் மகான்களின் சதா கால நினைப்பாக இருக்கும். ஞானசம்பந்தர் மேலே சொன்ன பாடலை இப்படித்தான் ஆசீர்வாதம் செய்து முடிக்கிறார். வையகமும் துயர் தீர்கவே, லோகா சமஸ்தா சுகினோ பவந்து என்பது தமிழ் குழந்தையின் அருகில் இப்படி அருள் சொட்ட வெளிவந்திருக்கிறது. சரி, வையகம் என்றால் அதில் எல்லா ஜாதிகளும் ஜீவராசிகளும் அடக்கம்தானே. அப்படியானால் வையகம் முழுவதும் துயர் தீருகிற போது தானாகவே அதில் இருக்கிற அந்தணர்களும் வாழ்ந்துவிட்டு போகிறார்கள். அவர்களை எதற்கு வையகத்தை சேராதவர் மாதிரி தனியாக பிரித்து முதல் ஸ்தானம் கொடுத்து வாழ்க அந்தணர் என்று சொல்ல வேண்டும்? பிராமண ஜாதியில் பிறந்ததால் சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிக்கு தனி அபிமானமா? ஒரு மகானுக்கு இப்படி சின்ன அபிமானங்கள் இருப்பதாக சொல்வது நன்றாகவே இல்லையே. லோகக்ஷேமம் தான் அவருக்கு லட்சியம். ஆனால் அதற்கு சாதனம் வேத யஜ்ஞங்கள் தான். இதனால்தான் வேத கர்மாக்களை செய்கிறவர்களை தனியாக பிரித்து முதலில் சொன்னார். பட்சபாதம் இல்லை. வாழ்க அந்தணர் வானவர் ஆனினம், வீழ்க தன்புனல் வேந்தனும் ஓங்குக. வானவர்களான தேவர்களுக்கு யஜ்ஞத்தில் ஆகுதி கொடுத்தால்தான் மழை பெய்யும், தன்புனல் வீழும். மழை பெய்து தானிய சுபிட்சம் உண்டானால்தான் ராஜாங்கம் செழிக்கும், வேந்தன் ஓங்குவான். நடுவே ஆனினம் என்று ஏன் தனியாக சொல்லி இருக்கிறது? முடிகிற போது வையகம் என்று சொன்னதில் இதுவும் அடக்கம்தானே. அந்தணரை தனியாக சொன்னதற்கு காரணம் அவர்கள் செய்கிற யாக கர்மா என்று சொன்னீர்கள். சரி, பசுக்களை ஆனினத்தை தனியாக சொன்னது ஏன் என்று கேட்பீர்கள். லோகோபகாரம் செய்ய வேண்டும் என்கிற பரம நியமங்களுடன் வாழ்ந்து வேதங்களை சொல்லி ஆகுதி செலுத்தி யாகத்தை செய்பவர்கள் என்பதால் அந்தணர்களை சொன்னது போலவேதான் யாகத்தில் ஆகுதியாகிற நெய்யையும் பாலையும் எரிப்பதற்கு உதவுகிற சாணத்தையும் தருகிறது என்பதாலேயே ஆனினத்தை தனியாக குறிப்பிட்டார். ஆக தனியாக இவை மட்டும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஓரவஞ்சனை இல்லை. வையகம் துயர்த்தீர உதவியாக நடைபெற வேண்டிய வேள்விக்கு உதவி செய்வதாலேயே தனியாக வாழ்த்தினார். லோகோபகாரமாக வேத கர்மத்தை செய்வதற்காகத்தான் அந்தணரை வாழ்த்தினார். அந்த கர்மாவை விட்டுவிட்டவர்களுக்கு இந்த வாழ்த்து இல்லை. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நானும் வக்காலத்து வாங்க வரவில்லை. எங்கு பார்த்தாலும் வேள்விகள் நடந்து வேத நெறி விருத்தியானால் தீயதெல்லாம் தீந்து போகும் என்பது சம்பந்தர் சித்தாந்தம் என்று தெரிகிறது. ஆழ்க தீயதெல்லாம் அரண் நாமமே சூழ்க, வையகமும் துயர்த்தீர்கவே என்று பின் 2 வரிகளில் பாடுகிறார். வேத நெறி என்பது ஒரு பெரிய ஆறு. ஒரு ஆற்றிலேயே பல படித்துறைகள் இருப்பது போல் வேத நெறியில் சைவம், வைஷ்ணவம், சாக்தம் என்று பல இருக்கின்றன. இவற்றுள் மிகு சைவத்துறை விளங்க வந்தவர் ஞான சம்பந்தர் என்கிறார் சேக்கிழார்.
அதனால் வேத தர்மம் தழைத்தோங்குகிற போது எங்கு பார்த்தாலும் சிவபெருமானின் நாமமே, அறநாமமே ஒலிக்க வேண்டும் என்கிறார். இப்படி இருந்தால் வையகத்தில் ஒரு ஜாதிக்கு மட்டும் இல்லை என்பதோடு நம் பாரத தேசத்துக்கு, ஹிந்து சமூகத்துக்கு மட்டும் என்று இல்லை, உலகம் முழுவதிலுமே ஒரு கஷ்டமில்லாமல் எல்லோரும் ஆனந்தமாயிருப்பார்கள் என்கிறார். இந்த லோகக்ஷேம லட்சியத்துக்காகவே சிலர் யஜ்ஞாதிகளை செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களை விசேஷமாக வாழ்த்தினார். அவர்களுடைய தர்மத்தை நிலைநாட்டித் தருவதே அவரது அவதார காரியமாக இருந்தது. வேத தெய்வமாக இருந்து கொண்டு பரமதங்களை நிராகரித்து மறை வழக்கை நிலைநாட்டுவது சுப்பிரமணியரின் அவதார காரியம் என்பது இதிலிருந்து தெரிகிறது. வடக்கே ஏற்பட்ட சுப்பிரமணிய அவதாரத்தை பற்றி பிறகு சொல்கிறேன். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. அபிராமி அந்தாதியினுடைய 19வது பாடலை பார்த்து கொண்டிருந்தோம். ஒளி நின்ற கோணங்கள் 9 மேவி உரைபவளேன்னு அதில் முடிச்சார். பிரகாசமாக இருக்கக்கூடிய நவகோணத்துல நடுவுல இருக்கக்கூடிய அம்பாள் உரைபவளே, என்றென்றும் நீங்காது அகலாது நிரந்தரமாக இருப்பவளே அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சார். அடுத்த பாடலை ஆரம்பிக்கும் போது உரைகின்ற அப்படின்ற அந்த முன் பாடலுடைய கடைசி வார்த்தையை வைத்துக்கொண்டு ஆரம்பிக்கிறார். உரைகின்ற நின் திருக்கோயில் நின் கேள்வர் ஒரு பக்கமோ, அறைகின்ற நான் மறையில் அடியோ முடியோ, அமுதம் நிறைகின்ற வெண் திங்களோ கஞ்சமோ எந்தல் நெஞ்சகமோ, மறைகின்ற வாரிதியோ பூரணாச்சல மங்கலையே. உரைகின்ற நின் திருக்கோயில் நின் கேள்வர் ஒரு பக்கமோ, அறைகின்ற நான் மடியில் அறைகின்ற நான் மறையில் அடியோ முடியோ, அமுதம் நிறைகின்ற வெண் திங்களோ கஞ்சமோ எந்தன் நெஞ்சகமோ, மறைகின்ற வாரிதியோ பூரணாச்சல மங்கலையே. உரைகின்ற நின் திருக்கோவில் நின் கேள்வர் ஒரு பக்கமோ, அறைகின்ற நான் மறையின் அடியோ முடியோ, அமுதம் நிறைகின்ற வெண் திங்களோ வெண் கஞ்சமோ எந்த நெஞ்சகமோ, மறைகின்ற வாரிதியோ பூரணாச்சல மங்கலையே. பூரண அச்சல மங்கலையேன்னு அம்பாளை அட்ரஸ் பண்றார். பூரணமாக பரிபூரணமாக இருப்பவள், அவள் எப்போதும் நிறைவாக இருப்பவள். பூர்ணாத் பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யத்தே. 292வது நாமாவளி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் நம்ம பார்க்கிறோமே, பூர்ணா எங்கும் எதிலும் எப்போதும் நிலைத்திருப்பவள், பிரம்மத்தின் வடிவமாகவே அந்த தேவியானவள் இருக்கக்கூடியவள், பார்க்கும் இடமெல்லாம் நீக்கமர நிறைந்த பரிபூரணானந்த ஆனந்தமாக இருப்பவள், அசைவற்று இருப்பவள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம் இல்லையா. நம்ம லலிதா சஹஸ்ரநாமம் சொல்ற வாழ்க்கையில இந்த நாமம் ஞாபகத்துக்கு வருமே. அப்படிப்பட்ட அச்சலையாகவும் அசங்காதவளா இருக்கா. இந்தண்டா அவர் நகர்றதே கிடையாதான். அப்படி ஏன்னா அவ இமவானுடைய பெண் இல்லையா. இமவானுக்கு அங்கிங்க நகராதவரா தானே இருக்காரு அவர் இல்லையா. அதனால்தான் நகராஜ கன்யான்னு அவளுக்கு பேரு. நகன நகராதவர், எங்கேயும் அங்கேயும் எங்கேயும் போகாதவர், அப்பேற்பட்டவருக்கு பெண்ணாக பிறந்தவள் சொல்றவங்களே. அப்படி பூரணமாக இருக்கக்கூடியவள். மங்கலை அப்படிங்கிற, மங்கலைன்னா மங்களகரமானவள்.
பூரணமாகவும் இருக்கக்கூடியவள், மங்களகரமாகவும் இருக்கக்கூடியவள் அம்பாள். அப்படிப்பட்ட மங்களையே, என் நித்திய கல்யாணியே, அவரை பார்த்து என்ன கேள்வி கேட்கிறார் தெரியுமா அவர்? அம்மா தாயே, நீ எல்லா இடத்திலையும் நீக்கமர நிறைந்திருக்க அப்படிங்கறது என்னவோ வாஸ்தவம் தான். ஆனா நான் அப்படி யோசனை பண்ணி பாக்குறேன், எங்கெங்கெல்லாம் நீ எப்படி இப்படிதான் இருப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு தோன்றது, இது கரெக்டா அப்படின்னு சொல்லேன். உரைகின்ற நின் திருக்கோவில், நீ வாசம் செய்யக்கூடிய அழகிய கோவில் ஆலயம் இருக்கே, அது எது? நின் கேழ்வர் ஒரு பக்கமோ, உன்னுடைய கணவராகிய பரமேஸ்வரனா இருக்கார அவருடைய உடம்புல ஒரு பாதியோ இருக்கலாமோ? அப்படி கூட இருக்கலாமா? ஏன்னா அவருடைய உடம்புல பாதி நீ எடுத்துட்டு இருக்க. சிவசக்தியா ரூபிணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு பேர் கூட வச்சிருக்கா இல்லையா? சிவசக்தி ஐக்கிய ரூபிணி. 999வது நாமாவளி லலிதா சகஸ்ரநாமத்துல சிவசக்திய ஐக்கிய ரூபிணி அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படி நீ ஒரு சிவனோடு ஐக்கியமாக இருக்கிறாய். அவருடைய உடலிலே இடது பாகத்தை நீ பங்கு கொண்டு இருக்கிறாய். அப்ப அது உனக்கு கோவில், நீ வசிக்கக்கூடிய இடம் கோவில். அவருடைய உடம்புல இடப்பாகத்தில் நீ வசிக்கிறதுனால சிவனுடைய இடது பாகம் உன்னுடைய திருக்கோவிலோ. நின் கேள்வர் ஒரு பக்கமோ, அவருடைய உடம்புல ஒரு பகுதியாக இடது பாகமா இருக்கே அதுவா? இல்லன்னா அறைகின்ற நான் மறையின் அடியோ முடியோ. அறைகின்றன கோஷம் விடுகின்ற, எப்பொழுதும் உன்னுடைய புகழை பாடுகின்ற. உச்சையி கோஷந்தி, ரொம்ப உறக்க கோஷம், வேத கோஷம் கேட்கறதுன்னு சொல்லுவோம். அப்படி கோஷிக்கின்ற அந்த வேதங்கள் இருக்க, அதனுடைய அடியோ முடியோ. அடி அப்படின்னா மூலம்னு அர்த்தம். மூலமானது பிரணவம், வேதத்துக்கு மூலமாக இருப்பது பிரணவம். அதுக்கு முடிவாக இருக்கக்கூடியது உபனிஷதங்கள். எல்லா விதமான உபனிஷதங்களும் வேதத்தினுடைய முடிவாக இருக்கிறதாக ஒரு ஐதீகம். சரி, நீ அடியோ முடியோ, அடிமுடி காண முடியாததான பரமேஸ்வரன் நின்றார். அவருடைய பாதத்தையும் பார்க்க முடியல, அவருடைய சிரசையும் பார்க்க முடியல. அம்பாளே அதுல ஒரு பாதி தானே. அப்ப இவருடைய அடியோ முடியோ அதையும் பார்க்க முடியாது யாரும். அததான் கேட்கிறார், சூச்சகமா கேட்கிறார். நீதான் பரமேஸ்வரன், பரமேஸ்வரன் உடல் பாதி கொண்டிருக்கக்கூடிய நீ அப்படி அடிமுடி காண முடியாத நிற்கிறாயே, நீ இருக்கவங்கட என்ன? சரி, இதெல்லாம் இருக்கட்டும். ஒருவேளை வெண் திங்களோ விளவிலேன்னா பிரகாசமா இருக்கே அந்த பூர்ண சந்திரன், அதுக்குள்ள நீ இருக்கிய சந்திரமண்டல மத்திய காண வருது இல்லையா? அப்படி நீ இருக்கியே, அதுவோ நீ பூர்ண சந்திரனாக இருக்கியோ? இல்ல எப்படி எடுத்துக்கலாமோ? கஞ்சமோ, கஞ்சம்னா தாமரை. அது தாமரை சிவப்பாவும் இருக்கும் வெள்ளையாவும் இருக்கும். அது செந்தாமரையா இருந்தா லட்சுமி, வெண் தாமரையா இருந்தா சரஸ்வதி. கமலா, சரஸ்வதி சொல்ற எல்லாமே அம்பாள் தான். அம்பாள் ஒரு ஒரு தொழில் செய்யும் போது ஒரு ஒரு ரூபமாக இருக்கிறாள். அவள் அள்ளி கொடுக்கும் போது லட்சுமியாக இருக்கா, வித்தியை தரும்போது சரஸ்வதியா இருக்கா, சக்தியை கொடுக்கும் போது பராசக்தியாக இருக்கா, பரமேஸ்வரியா இருக்கா. அப்படியோ நீ இருக்கிறது வெள்ளை தாமரையோ அல்லது சிவந்த தாமரையோ இல்லன்னா எந்த நெஞ்சகமோ, எப்போதும் உன்னையே தியானித்து என் மனத்தாமரைக்குள்ள வச்சிருக்கேனே அந்த மனசுங்கிற தாமரை அதுதானோ? மறைகின்ற வாரிதியோ, மறைகின்ற வாரிதியோன்னு எல்லாத்தையும் தன்குள்ள மறைத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கடலா. பார்க்கடலை கடையும் போது எத்தனை பொருள்கள் வந்தது? ஐராவதம் யானை வந்தது, உச்சை சிவஸ்ன்ற குதிரை வந்தது, கல்பக விட்சம் வந்தது, காமதேனு வந்தது, அதுக்கப்புறம் அம்பாளே வந்தா, மகாலட்சுமியாக அம்பாளே வந்தா. இப்படி ஒண்ணுன்னா சந்திரன் வந்தது, அமிர்தம் வந்தது, எல்லாம் வந்தது இல்லையா? எல்லாமே இந்த பார்க்கடலுக்குள்ள மறைந்து இருந்து எல்லாத்தையும் தனக்குள்ளே மறைத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அப்பேற்பட்ட, மறைத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது கடல் மாத்திரம் இல்ல, மறைத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது வேதம் கூட. வேதமும் தனக்குள்ளே பரபிரம்மத்தினுடைய அத்தனை பெருமைகளையும் அடக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. மறைகின்ற வாரிதியோ, நீ எல்லாவற்றையும் மறைத்து வைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வேதம் ஒரு கடல் போன்றது. அப்படிப்பட்ட வேதமாகவோ அல்லது கடலாகவோ இருக்கின்றாயோ? எது உன்னுடைய கோவில்? நீ இருக்கக்கூடிய இடம் என்ன? நீ வாசம் செய்யக்கூடிய அழகான கோவிலானது இதுல எதுமா அப்படின்னு ரொம்ப பார்த்து ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஆச்சரியமா கேட்கிறார். அப்படி கேட்கும்போது என்னென்ன லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துடைய நாமாவளிகள்லாம் இதுல எடுத்துட்டு இருக்காருன்னு இப்ப நம்ம வரிசையா பார்த்துட்டே வரலாமா? சந்திரமண்டல மத்தியகான்னு 240வது நாமாவளி. அதுல சந்திரமண்டலத்துக்குள்ள அம்பாள் இருக்கா அப்படின்னா, நம்முடைய உடம்புலயே 6 சக்கரங்கள் இருக்கு.
அது என்னென்ன சக்கரம் இப்ப நம்ம வரிசையா நம்ம பார்த்துன்னு வர போறோம். அந்த 6 சக்கரங்கள்லயும் ஆதாரமா தாமரைகள் இருக்கு. அந்த ஒரு தாமரைக்கும் சில லட்சணங்கள்லாம் கொடுத்திருக்கா. அந்த தாமரையில நம்ம ஒரு சக்கரமும் இருக்கு. அந்த சக்கரத்துல அம்பாள் அங்க அந்த தாமரையில வீற்றிருப்பதனால அவளுக்கு பத்மாசனான்னு பேரு. தாமரையில் வீற்றிருப்பள். நம்முடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய 6 சக்கரங்களோடு கூடிய தாமரைகள் வீற்றிருக்கிறதுனால பத்மாசனான்னு 278வது நாமாவளி. எந்தெந்த தாமரையில இருக்கா, எந்தெந்த சக்கரத்துல இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாக்க, அம்பாள் மூலாதாராம்புஜாரூடா, அம்புஜ ஆரூடா, தாமரையில் அமர்ந்திருப்பவள். எதுல? மூலாதாரம் என்ற தாமரையில அந்த ஹிருதய குஹ்ய ஸ்தானம், அது மூலாதாரமான ஸ்தானம். நம்முடைய உடம்புல நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கும் பொழுது நம்முடைய மூலாதாரமாக விளங்கக்கூடிய இடத்துல அதான் மூலாதார கணபதின்னு கூட வருது இல்லையா? இங்கதான் சுஷும்னா நாடி இருக்கு. அங்கேயும் தான் குண்டலினி யோகம் பண்றவாள்லாம் அந்த இதை எழுப்புவா அப்படின்னு சொல்றோமோ. அந்த மூலாதாரம் கூடிய அந்த தாமரையில 5 திருமுகங்களோடு கூடியவளாக 4 இதழ்கள் கொண்ட தாமரையில அமர்ந்திருக்கா. 514வது நாமம். 504வது நாமம் சுவாதிஷ்டானாம்புஜ கஜா, சுவாதிஷ்டான அம்புஜ கதா. சுவாதிஷ்டானம் என்று சொல்லக்கூடிய சக்கரத்தில் இருக்கக்கூடிய அங்கே 4 திருமுகங்களோடு 6 இதழ்களை உடைய தாமரையில அம்பாள் அங்க இருக்கா. அவளுக்கு என்ன நிறம் தெரியுமோ? பீத்தவர்ணா. பீத்தவர்ணாத்தி கர்ப்பித்தான்னு ஒரு நாமாவளி இது இல்லையா? 507வது நாமாவளி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல பீத்தவர்ணா அப்படின்னு அந்த இடத்துல இருக்கு. அதுக்கப்புறம் மணிபூரகம்னு இன்னொரு சக்கரம். அந்த மணிபூரகத்துல 495வது நாமாவளியில அந்த நாபியில உள்ள இடம், அந்த நாபியில இருக்கக்கூடிய அந்த மணிபூரகம் அப்படிங்கக்கூடிய சக்கரத்தில் இருக்கக்கூடிய 10 இதழ்களோடு கூடிய தாமரையில 3 முகங்களை உடையவளாக பிரகாசிக்கிறாள் அம்பாள். 495வது நாமம். 485வது நாமத்துக்கு அநாகதாப்த நிலையான்னு பேரு. இது ஹிருதயத்துல இருக்கு. இங்க 12 இதழ்களுடைய தாமரையில 2 திருமுகங்களோட அம்பாள் கோவில் கொண்டு இருக்கிறாளாம். இது 485வது நாமாவளி லலிதா சஹஸ்ரநாமத்துல. அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய சக்கரம் என்னன்னா விசுத்தி சக்கரம்னு. அந்த விசுத்தி சக்கர நிலையத்துல அம்பாள் இதுக்கு நம்முடைய கழுத்து பகுதியில் இருக்கு. இந்த சக்கரத்துல ஜீவன் ஹம்சஸ்வரூபியான பிரம்மத்தை பார்க்கறதுனால ரொம்ப சுத்தம் அடைகிறதுன்னு சொல்றா. இந்த இடத்துல 16 இதழ்கள் கூடிய தாமரையில ஒரு முகத்தோடையும் 3 கண்களோட அம்பாள் அந்த இடத்துல வீட்டிருக்காளாம். அதுக்கு மேல இருக்கிறது 521வது நாமாவளியான ஆக்ஞா சக்கராப்ஜ நிலையா. அப்ஜம்னா தாமரை, சக்கர அப்ஜம். அந்த சக்கரத்தில் இருக்கக்கூடிய தாமரையில நிலையா குடிகொண்டிருப்பவள். ஆக்ஞா சக்கரத்தில் இருக்கக்கூடிய அங்க 6 திருமுகங்களோடு கூடியவளாக 2 இதழ்கள் கொண்ட தாமரைகள் அம்பாள் வீட்டிருக்கிறார். இது மனதின் ஸ்தானம். இதுக்கு மேல என்ன இருக்கு அப்படின்னா சகசிராராம்புஜாரூடா, 6 ஆதாரங்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த பிரம்மயந்திரம் சொல்லக்கூடியது. இதுக்கு 1000 இதழ் தாமரைகள் அங்க இருக்கிறதாகும். அதுல அந்த சகசிரார பத்மம்னு அதுக்கு பேரு. அதுல பரமுகங்கள் உடையவளாக நாலாபுரமும் பார்க்கக்கூடியவளா 360 டிகிரிங்கிற மாதிரி அப்படி சுற்றி பார்க்கக்கூடியவளாக அம்பாள் அங்க வீட்டு இருக்கா. அதனாலதான் அவளுக்கு இந்த 105வது நாத்துல சகசிராராம்புஜாரூடான்னு சொன்ன அதே அம்பாளுக்கு 528வது நாமாவளியில சகசிரதள பத்மஸ்தான்னு பேரு. சகசிரதளன்னு 1000 தளங்களுடைய அந்த தாமரையில அம்பாள் வீட்டிருக்கா. அம்பாள் இருக்கிறது வெண்தாமரையில இருக்காருனால்தான் அவளுக்கு சரஸ்வதினு 704வது நாமாவுல சரஸ்வதி என்ற கூடிய பேர் இருக்கு. அம்பாளே தான் சக்தி, அம்பாளே சரஸ்வதி, அம்பாளே மகாலட்சுமி, எல்லாமும் தானாகவே இருக்கக்கூடியவள். அதனால்தான் எந்தன் நெஞ்சகமோங்கிறார். நெஞ்சகமோன்னு என்னுடைய ஹிருதய தாமரை, அதுவும் ஒரு தாமரை. அந்த ஹிருதய தாமரையில இருக்காளான்னு கேட்கறதா ஹிருதயஸ்தா அப்படிங்கிறார் அம்பாளை பார்த்து. என்னுடைய ஹிருதயத்திலே எப்பொழுதும் ஹிருதயஸ்தா, நிரந்தரமாக நிலையாக குடிகொண்டவளே அப்படிங்கிறார். அப்புறம் அம்பாள் சமுத்திரத்திலேருந்து வந்தாலோ இல்லையோ, அதனால சுதாசாகர மத்தியஸ்தா, அமிர்த கடலின் மத்தியிலே வசிக்கக்கூடியவள். நம்முடைய சரீரத்திலே தலையில சகசிரார பத்மத்துல சந்திர மண்டலத்திலே பிந்துஸ்தானம் இருக்கிறதா சொல்ற அந்த ஸ்ரீ வித்யா உபாசகர்கள்லாம்.
அதனால்தான் அவ சுதா சிந்தோர் மத்தியன்னு ஆதிசங்கர் கூட சௌந்தர்யலகரில் 8வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு இல்லையா, அவள் பூரணமாக அச்சலமாக அசங்காத மங்களம் தரக்கூடியவளாக பரிபூர்ணமாக இருப்பவளாக 292வது நாமாவளி சொன்ன மாதிரி பரிபூர்ணமாக பூர்ணாவாக சுதா சிந்தோர் மத்தியே அப்படின்னு சொன்ன அமிர்த கடலுக்கு நடுவில் இருக்கிற 61வது நாமாவளி சொன்னபடி அப்படி அம்பாள் இருக்கா. அவ எப்படின்னா என்னைக்கும் மங்களாகிருத்திகி மங்களையே மங்கள சுரூபமாக இருக்கக்கூடியவள். 933வது நாமம் சர்வ மங்களா 200வது நாமாவளி. சர்வ மங்களான்னு எல்லா மங்களத்தையும் தன்னிடத்தே உடையவள். யார்கிட்ட போய் நம்ம என்ன கேட்டாலும் இருக்கிறத தானே தருவா இல்லையா. அவ எப்போதும் தன்கிட்ட எல்லா மங்களமான பொருள்களையும் வைத்திருப்பதனால அவளுடைய உருவமும் மங்களாகிருத்தி. 933வது நாமாவளி சொன்ன மாதிரி இப்படி மங்கள ரூபமாக விளங்கக்கூடியவள், மங்களமான பொருள்களை எல்லாம் தன்னிடம் அடக்கி கொண்டிருப்பவள். அதவ சுமங்கலியா இருக்கலாம். சுமங்கலினா மிகவும் மங்களமானவளாக இருக்கிறாள். மங்களமான பிரம்மஸ்வரூபமா இருக்கிறதுனால 967வது நாமாவளி சுமங்கலி. அதனால அவளுக்கு சுவாசினின்னு பேரு. சுவாசின பதியோடு கூடியவள், எப்போதும் சுமங்கலியாக தன்னுடைய பதியோடவே சதாசிவ பதிவிரதா, எப்போதும் சிவனை சதா சிவ பதிவிரதா, எப்பொழுதும் சிவனை தனக்கு பதியாக இருக்க வேண்டும் என்ற விரதத்தோடு கொண்டு 970வது நாமாவளி சொன்னபடி சுவாசினியாக இருக்கிறாள். அவ பத்ரப்பிரியான மங்களத்தில் பிரியமுடையவள். என்ன அவளுக்கு மங்களத்தில் பிரியம், அதனால்தான் அந்த மங்களத்தை எல்லாருக்கும் செய்கின்றாள். அவருடைய மங்களத்தை எல்லாருக்கும் செய்து எல்லாருக்கும் மங்கள மூர்த்தியாக 116வது நாமாவளி பிரகாரம் மங்களமான ரூபத்தை உடையவளாக அவளே சுமங்கலையாக இருந்து கொண்டு மகேஸ்வர மகாகல்ப மகா தாண்டவ சாட்சினி, அந்த மகா பிரளயத்தின் போது தாண்டவம் ஆடக்கூடிய அந்த பரமேஸ்வரனுக்கு சாட்சியாக அவளே இருந்து கொண்டிருக்கிறாள். அப்பேற்பட்ட அம்பாளை ஆதிசங்கர்லேருந்து பாஸ்கரராயர்லேருந்து அத்தனை பேரும் போற்றி புகழக்கூடிய அந்த அம்பாளை நாமளும் இந்த பாடலை ரொம்ப ரசிச்சு அந்த பாடல்ல சொல்லிருக்கிற பிரகாரமே நாம் அம்பாளை நம்முடைய மனசுல தியானம் செய்து இதனுடைய தொடர்ச்சியாக அடுத்த பாடல்ல மீண்டும் சில விஷயங்களை தொடர்ந்து ரசித்து மேலே தொடர்வோம் என சொல்லிக்கொண்டு ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். ஒருத்தர் சர்மஸ்லோகம் அப்படின்னு சொல்லுவா. ஒருத்தர் காலமானா அவளோட அந்த பெருமையெல்லாம் குணாதிசயங்கள்லாம் ஏன் சொல்றது அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. அவ போயிட்டாலும் அந்த சரீரம் போயிட்டாலும் அவளோட இந்த குணங்கள்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் நாம அடாப்ட் பண்ணலாம், புரிஞ்சுக்கலாம். புரிஞ்சுன்னு அதோட பெருமையை நாமெல்லாம் கடைபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை சொல்றது, அந்த குணாதிசயங்களை சொல்றது. குறிப்பா காந்தியை பத்தி நாம அவரோட தியாகம் சீலம் முதலான எல்லாத்தையும் நாம கொண்டாடுறோம். அவரோட பக்தியை முக்கியமா கொண்டாடணும். பெரியவாத்தான் சொல்றா. அதாவது ஒரு பொது வாழ்வில் இருக்கிறவா, குறிப்பா அரசியல் இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் என்ன இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு பக்தி இருந்ததுனாலே அவளோட சுய வாழ்க்கையில ஒரு நேர்மையா நன்னடத்தையோட இருக்கிறதுக்கு அது ரொம்ப முக்கியமான உதவி பண்ணும். ஏன்னா ஈஸ்வரன் ஒருத்தர் இருக்கார், அதுக்கு பயந்து நாம நடக்கணும். தர்மம் அதர்மம் பாபம் புண்ணியம் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்தாதான் நம்ம வாழ்க்கையில நேர்வழியில போக முடியும் இல்லையா. நமக்கு தோணினதை பண்ணுவோம், நம்ம இஷ்டப்படி இருப்போம். அப்போ நமக்கு அந்த சுயநலத்தினால என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு நம்மளோட சௌக்கியம் நம்மளோட நலன் தான் முக்கியமா இருக்கும். வேற எதை பத்தியும் நமக்கு ஒரு லட்சியம் இருக்காது. அதுக்காக தான் பக்தியை ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. அந்த மனுஷன் நேர் வழிபடணும், மனுஷன் மனுஷனா இருக்கணும் அப்படின்னா அவனுக்கு நல்ல குணங்கள்லாம் வரணும்னா அதுக்கு பக்தியை முக்கியமா சொல்றதுக்கு காரணம் அந்த பக்தி இருந்ததுனாலே, அந்த ஒரு பாப புண்ணியம் ஈஸ்வரன்ற பயம் இருந்ததுனாலே நமக்கு நம்ம வாழ்க்கையில இஷ்டத்துக்கு போகாத ஒரு நேர்வழியில போறாப்புல இருக்கும். இந்த காந்திகிட்ட நாம முக்கியமா எடுத்துக்க வேண்டியது அவரோட எளிமை, அவரோட பக்தி. அந்த எளிமையும் பக்தியும் நாம கடைபிடிக்கணும். அதற்காக தான்
அந்த திருப்பி அந்த மறைவு செய்தியிலையும் இதெல்லாம் திருப்பி வலியுறுத்தி பெரியவா சொல்லியிருந்தா. அப்புறம் அந்த சாதுர்மாசியத்தை முடிச்சுன்னு பெரியவா தஞ்சாவூர் ஜில்லாவுக்கு திருப்பி யாத்திரையில் போகிறது 1948 வருஷம் மாயவரத்தில் இருந்தா. மாயவரத்தில் இருக்கிறது தேதியூர் சுப்பிரமணிய சஷில் அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகா பண்டிதர். அவர் பக்கத்தில் உபன்யாசத்துக்காக அங்கே போயிருந்தார், மாயவரத்தில் இருந்தார். அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா அங்கே இருக்கிறதுனால பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி 1008 ரூபா காணிக்க சமர்ப்பிச்சார். அதாவது அவர் அந்த உபன்யாசத்தில் என்ன வந்ததோ அதை அப்படியே பெரியவாளுக்கு காணிக்கையாக கொடுத்தார். அப்படின்னா 1948 வருஷம் 1008 ரூபாங்கிறது ரொம்ப பெரிய காணிக்க சம்பாவனை. அது தேதியூர் சஷிலுக்கு அப்படி தோணிருக்கு, பெரியவாளை பார்த்தோன்னு இப்படி காணிக்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அவரை எப்படிலாம் கௌரவிக்கணுமோ பெரியவா கௌரவிச்சு அனுப்பிச்சா. அந்த வருஷம் கொச்சி மகாராஜாவுக்கு தரிசன கலாநிதி அப்படிங்கிற பட்டத்தை கொடுத்தா. எர்ணாகுளத்தில் விசேஷமாக தர்பார் நடந்தது, சதஸ் நடந்தது. அதில் மடத்துலேருந்து அதுக்குண்டான ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ்லாம் அனுப்பிச்சு பிரசாதங்களோடலாம் அதுக்குண்டான தக்க சன்மானங்களோடெல்லாம் அனுப்பிச்சு கொச்சி மகாராஜாவுக்கு தரிசன கலாநிதிங்கிற பட்டத்தை கொடுத்தா. எல்லாருமே ஆஸ்திகர்களாக தான் இருந்திருக்கார். நாடாண்ட ராஜாக்களாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலுமே ஆஸ்திகர்களாக இருந்திருக்கிறதுனால தான் பெரியவா அதெல்லாம் பாராட்டுறா. அப்புறம் 1949 வருஷம் சாதுர்மாசியத்துக்காக திருடமருதூருக்கு வந்தா. மத்தியார்ஜுனம் அப்படிங்கிற உயர்ந்த க்ஷேத்திரம் அந்த திருடமருதூர்ல இந்த 1949 1950 வருஷம் 2 வருஷத்து சாதுர்மாசியம் இந்த திருடமருதூர்லயே தான் நடந்தது. முன்னமே பார்த்திருக்கோம், பெரியவாளோட மூதாதையர்கள்லாம் தாத்தா காலம் வரைக்கும் இந்த திருடமருதூர்ல தான் வாசம் பண்ணி இருந்திருக்கா. இந்த இளையாத்தங்குடி பெரியவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய காஞ்சி காமகோடி பீடத்துல 65வது பீடாதிபதிகளா இருந்தவர். அவர் அவதாரம் பண்ணினதும் இந்த திருடமருதூர்ல தான், மத்தியார்ஜுனத்தில் தான். அவரோட பூர்வாசிரம பேரு மகாலிங்கம் அப்படிங்கிறது தான் பேரு. பெரியவாளோட பரமேஷ்டி குரு. அப்படி இந்த திருடமருதூர் ரொம்ப உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். மகாலிங்க சுவாமி, பிருகத் சுந்தர குஷாம்பிகா, பட்டினத்தார் அங்கேயே இருந்தார், பர்திருஹரியார் அங்கேயே இருந்தார், ஸ்ரீதர வெங்கடேஷ் ஐயாவள் அப்படியே மகாலிங்கத்தோட ஜோதிஸ்வரூபமா ஐக்கியமாயிட்டர். ஜோதிர் மகாலிங்கம் அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடிய ரொம்ப உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். அந்த திருடமருதூரில் தான் 1949 50ஆம் வருஷம் பெரியவா சாதுர்மாசியத்தை பண்ணினா. இந்த திருடமருதூரில் தான் பெரியவாளுக்கு பின்னால சிஷ்யரா வரப்போற ஸ்ரீமத் ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் வேதாத்தியனம் பண்ணிடுது இந்த திருடமருதூர்ல. அப்படி பல சிறப்பு உண்டு இந்த திருடமருதூருக்கு. அந்த சாதுர்மாசியம் 49ஆம் வருஷம் அங்க இருக்கிறதே ஒரு அதிருத்ரம் பண்ணினா. முன்னமே பார்த்தோம் 1942ஆம் வருஷம் உலக மகா யுத்தம் நடந்ததுனால அதுல உபாதைகள்லாம் போகணும், தோஷங்கள்லாம் போகணும், எல்லாருக்கும் சுபேட்சம் ஏற்படணும் அப்படிங்கிற 2 அதிருத்ரம் 1942ஆம் வருஷமே, ஒன்னு பூவனூர்ல இன்னொன்னு நத்தம்ங்கிற இடத்துல 2 அதிருத்ரம் நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்ப 49ஆம் வருஷம் திருடமருதூர்லயும் ஒரு அதிருத்ரம் பெரியவா பண்ணினா. ரொம்ப விமர்சையா நடந்தது. அதுல பல வேத வித்வான்கள்லாம் கூடி கிட்டத்தட்ட 200க்கு மேல வேத வித்வான்கள்லாம் இருந்து பார்த்தாலே சந்தோஷமா இருக்கும், ஆச்சரியமா இருக்கும், அபூர்வமா இருக்கும். அப்படி அதிருத்ரம் நடந்தது. அதுல இந்த திருடமருதூர்ல போய் இருக்கிறதே, அந்த திருடமருதூர்ல பல பக்தர்கள். அதுல சுந்தராம்பா அப்படின்னு ஒரு பக்த, பரம பக்த. பெரியவா பிற்காலத்துல தன்னோட பக்தா எப்பொழுதும் தன்னையே நினைச்சுட்டு இருக்கிறவா அப்படின்னு சொன்ன லிஸ்ட்ல இந்த சுந்தராம்பாளும் ஒருத்தர். பிற்காலத்துல பெரியவா ஒருத்தர்படி காசியில போய் இருந்து, காசியில அந்த அம்மா காலமானா அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா காசியில போனாலே அங்க பிராணனை விட்டாக முக்தி அப்படின்னு சொல்றதுனால, மரணம் காசியில ஏற்பட்டா முக்தி அப்படின்னு சொல்றதுனால இந்த சுந்தராம்பா அங்கதான் இருந்தா. அப்படி ஒரு பெரியவா தன்னோட பக்தா லிஸ்ட்ல பேரு சொன்ன ஒரு பக்த இந்த சுந்தராம்பா. பிஜி பால் நீலகண்டையர் அப்படின்னு இருந்தா. அவளோட வீடு, அவளுக்கு வாழலாம் உறவுகாரா, அவளோட உபச்சாரத்துக்காரெல்லாம் அங்கே போய் இருந்தா. இந்த சுந்தராம்பாளை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா பெரியவா காலவேளையில பிராதஸ்மரணையில தன்னை நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுல ஒரு 10 பேர் சொன்னேன். பெரியவா சொன்ன லிஸ்ட். அதுல இவாள்லாம் ஒத்தர் அப்படின்னாக்க எவ்வளவு பக்தி இருந்திருக்கணும், எவ்வளவு ஸ்ரத்த இருந்திருக்கணும், எப்படி உபாசிச்சிருக்கணும் பெரியவாளை. வயசான அம்மா பெரியவாளை ஒரு நாளைக்கு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டா. அப்பப்போ வீட்டுக்கு கூப்பிட்றா, வீட்டுக்கு வரா. வந்திருக்கிறது பெரியவா பாதத்துல ஸ்வர்ணத்தால பாத பூஜை பண்ணினாலாம் அந்த அம்மா.
ஸ்வர்ணத்தை எப்படி வச்சுட்டுன்னா வெங்கலப்பானையில வச்சுண்டு, வெங்கலப்பானை முழுக்கலும் ஸ்வர்ணம். அந்த காலத்துல பவுன் காசெல்லாம் எப்படி வச்சுப்பான்னா, இந்த காலம் மாதிரி பேங்கா சேஃப்டியா லாக்கரா அது மாதிரிலாம் கிடையாதே. அவ வீட்டுக்குள்ளேயே தானே அங்கங்க வச்சுருப்பா. அதுல இந்த அம்மா வெங்கலப்பானையில பவுனை வச்சுட்டு பெரியவாளுக்கு பாத பூஜை பண்ணிடலாம். அப்படிலாம் இந்த அம்மாவை பத்தி சொல்ற வழக்கம். இந்த சாதுர் மாசியத்துல பாஷ்ய பாடம் நடக்கும், பிரம்மசூத்திர பாஷ்ய பாடம்லாம் நடக்கும். அதை விசாரம் வேதாந்த விசாரம் பண்ணும். இந்த 2 மாசமும் சன்னியாசியில் உட்காந்து சும்மா உட்கார்ந்து இருக்க முடியாது. என்ன பண்றது, அவளுக்கு ஏதான உபயோகமா தெரியணுமே, காரியம் நடக்கணுமே. அதனால பாஷ்ய பாடங்கள் நடக்கிறது அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம். இந்த பாஷ்ய பாடம் நடந்ததுக்கு பொதுவா நமது சம்பிரதாயத்துல இந்த அதிகாரி பேதங்கள்லாம் உண்டு. இவாவா தான் இன்னென்ன காரியங்களை பண்ணலாம், இவாவா இந்த காரியங்களை பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கலாம் அதிகாரி பேதம் உண்டு. இது எதுக்கு அப்படின்னா, ஒத்தருக்குத்தர் பரஸ்பரம் ஒரு விரோதம் வந்து போட்டா போட்டி வந்து பொறாம பொச்சரிப்பு வந்து பெரிய அதனால கஷ்டங்கள் வராத இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னென்னார் இந்த காரியம் தான் பண்ணலாம், இன்னென்னார் இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு நியமிச்சுட்டாக்க ஒத்தருக்கொத்தர் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இல்லாத, ஒரு கன்ஃபியூஷன் இல்லாத, போட்டி பொறாமை இல்லாத அமைதியா காரியம் நடக்கும். எல்லாரும் சௌரியமா இருக்கலாம். அதுக்காக தான் இந்த அதிகாரி பேதம் வச்சுது. அதை நாம சரியா புரிஞ்சுக்காதனாலதான் என்ன ஆயிடுத்து, இந்த அதிகாரி பேதங்கள்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றதுனால எல்லாருக்கும் எல்லாம் அப்படின்னா, எல்லாரும் யாரு வேணா எதை வேணா அடையலாம் அப்படின்னாக்க ஒத்தராலையும் ஒன்னையும் அடைய முடியாது போய்டுறது. அதுல ஏதோ ஊரு 2 பட்டுதா, ஊரு 2 பட்டா கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம் அப்படிங்கிறப்பல யாரோ ஒத்த 2 பேர் அதுல பெரிய பலன் அடைகிறாளே வழிய பொதுவா பார்த்தா ஜனங்களுக்கு கஷ்டம்தான் மிஞ்சி இருக்கு. அதுக்காக தான் அதிகாரி பேதம் வச்சிருக்கு. அதை நாம சரியா புரிஞ்சுக்கணும். என்னென்ன பண்ணக்கூடாது. வீட்டிலேயே இருக்கோம் அப்படின்னா, அம்மா அண்ணா சமையல் பண்றா, அப்பா அண்ணா வெளியில போய் சம்பாதிச்சுன்னு வர, வேலைக்கார அண்ணா மற்ற காரியங்களை பண்றா அப்படின்லாம் இருந்தா ஒரு அழகா இருக்கு. அது இல்லாத யார் வேணா என்ன வேணா பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒருத்தரும் ஒரு காரியத்தையும் பண்ண மாட்டா. இப்ப இல்லையா எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே காரியத்துக்கு போனா, அவர் பண்ணட்டுவேன் இவர் இருப்பார், இவர் பண்ணிட்டுவேன் அவர் இருப்பார், நான் பண்ணா எப்படி இருக்கு, நீ இதே காரியத்தை நீ பண்ணா எப்படி இருக்கு, இந்த வேண்டாத கம்பேரிசன்லாம் வரும், ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டா போட்டி வரும், சண்டை சச்சரவு வரும், அமைதி கொலையும். அதனால இவாவா என்ன பண்றது அப்படின்னு வச்சுட்டா தானே ஒழுங்கா அழகா நடக்கிறது. அப்படிதான் இந்த அதிகாரி பேதம். அதுல எதுக்கு இவ்வளவுதானே சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, இப்போ இந்த நிகழ்ச்சியில இந்த பாஷ்ய பாடம் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போ இந்த சுந்தராம்பாங்கிற அம்மா மொள்ள ஒருத்தர் 2 பேர் பிடிச்சுன்னு வர வயசான அம்மா வரா, பெரியவா கிட்டக்க வரணும் தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்ட்டு. அப்ப கால வேளையில இந்த பாஷ்யவாடா நடந்துட்டு இருக்கிறது என்ன பண்ணுவான்னா, இதுல ஸ்திரீகள் கேட்கப்படாது, அவளுக்கு இதுல அதிகாரம் கிடையாது அப்படின்லாம் ஒரு சம்பிரதாயம். அதனால இந்த கூட சன்னியாசிகள்லாம் இருப்பா. இந்த சாதுர் மாசத்துல பெரியவா மட்டும் இல்ல, பெரியவாளோட பல சன்னியாசிகள்லாம் அங்கேயே இருப்பா, சங்கல்பம் பண்ணிட்டு விரதத்தோடய இருப்பா. இந்த பாஷ்ய பாடங்கள்லாம் நடக்கும். அந்த யாரோ ஒரு சன்னியாசி இந்த அம்மா வராதிங்க வராதிங்க வராது, கிட்டக்கு வரப்படாது. ஏன்னா பாஷ்ய பாடம் நடந்துருக்கு, அந்த அம்மா காதுல விழுந்துட போறதோ அப்படின்னு அவருக்கு யோஜனை போல இருக்கு. ஒரு சம்பிரதாயத்தை ஒட்டி வரக்கூடாதுன்னு கத்தினார். பெரியவா அவரை தடுத்து நிறுத்தினா, பெசாதரு வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லி அவளை கிட்டக்க வர சொன்னா. வரத்தே பெரியவா சொல்றா, அவ தேவஹூதிடா அப்படின்னு. தேவஹூதி அப்படின்னு சொல்றா அப்படின்னா பெரியவா வாக்கால தேவஹூதி அப்படின்னா ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல எடுத்து பார்த்தா தெரியும். தேவஹூதி அப்படிங்கிறது எப்பேற்பட்ட மகாத்மா அப்படிங்கிறது. கபிலருங்கிற கபில வாசுதேவனை பகவான வயிற்றுல சுமந்து பெத்த தாயாரா, பகவானுக்கு தாயாரா இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை அடைஞ்சோ. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கபிலோபாக்கியானம் முழுக்கலும் இந்த தேவஹூதிக்குத்தான் சுவாமி உபதேசம் பண்ணியிருக்கார். எப்படி இந்த பாஷ்யத்திலேயோ எதுலேயோ கீதையிலையோ எதெல்லாம் வேதாந்தம் சொல்லியிருக்கோ, ஆத்ம சாட்சா்காரத்துக்கு வழி சொல்லியிருக்கோ, அத கபிலர் தன்னோட தாயாருக்கு தான் உபதேசம் பண்ணினார், பிரம்மோபதேசம் பண்ணியிருக்கார். அப்படின்னா அப்ப அவருக்கு தெரியாதா, கபிலருக்கு தெரியாதா ஒரு ஸ்திரீகளுக்கு இதை சொல்லக்கூடாது, வேதாந்தம் சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாதா அப்படிங்கிறதுலாம் அவருக்கு தெரியாதா? சொன்னார். அப்படின்னா அவளுக்கு அதுக்கு உண்டான யோகியதை இருந்திருத்துனால் அதை கிரகிச்சுக்கிற தன்மை அவளுக்கு இருந்துன்னா சொல்லலாம். ஆனா இங்க ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே நமக்கு எல்லா யோகியதையும் இருக்கிறாப்லேயே தான் ஒரு பிரமை இருக்கும். யாரான ஏதாவது நம்மளை பண்ணக்கூடாதுன்னா, ஏன் எனக்கு என்ன குறைச்சல், நான் ஏன் பண்ணக்கூடாது, நான் ஏன் கேட்கக்கூடாது, நான் ஏன் இதை பண்ணக்கூடாது அதை பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் உடனே ஆர்கியூ பண்றோம், சண்டைக்கு போறோம். காரணம் நாமளே பெருசா நினைச்சுன்னுட்டோம்.
நமக்கு என்னமோ அந்த தகுதியெல்லாம் இருக்கிறாப்புலையும் எல்லா தகுதியும் எல்லா யோகியதையும் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுன்றதுனால யாரான எதான பண்ணக்கூடாதுன்னா உடனே நமக்கு கோபம் வருது. நாம் அப்படி ஒரு பாவம் இருக்கிறதுனால நமக்கு நிஜமாவே தகுதி இருக்கா இல்லையாங்கிறத நம்ம மனசாட்சி பூர்வமா ஆராய்ஞ்சு பார்த்துட்டோம்னா, அமைதியா நாம பார்த்தோம்னா, நாமளே இதை எதை பண்ணலாம், இதை எதை பண்ணக்கூடாது, இது எதுக்கு நமக்கு யோகிதை இருக்கு, இது எதுக்கு சக்தி இருக்கு, சக்தி இல்லை அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும். ஆனா அது தெரிய விடாது. தெரிய விடாத தடுக்கிறது தான் மாயை. அந்த மாயையிலேருந்து விலகி இதெல்லாம் தெரியணும் அப்படின்னாக்க வேற ஒண்ணும் இல்லை. இதெல்லாம் தான் ஆத்ம குணங்கள். இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுலாம் தான் ஆத்ம குணங்கள். இதுக்கெல்லாம் ஒரே வழி குரு கிருபை இருக்கிறது தான். அந்த குருங்கிறவர் அந்த கண்ணை திறக்கணும், அந்த அகக்கண்ணை திறக்கணும். திறந்தால்தான் நமக்கு இப்படி எல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும், இந்த குணங்கள்லாம் வரும். அதனால நாம என்ன பண்ணுவோம், இதோ கபிலரே தேவஹூதிக்கு பண்ணியிருக்கார், பெரியவாளே பாஷ்யபாடம் வரத்தே சுந்தராம்பாளை வரட்டும் தேவஹூதின்னு சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா உடனே யார் வேணா பாஷ்யபாடம் படிக்கலாமா, யார் வேணா எதை வேணா பண்ணலாமா அப்படின்னு நமக்கு தோணிடும். அது தோணக்கூடாது. நமக்கு அப்படி ஒரு பக்குவம் வந்ததுன்னால், யோகிதை வந்ததுன்னால் நாம போய் தேடிண்டே போக வேண்டாம், கேட்க வேண்டாம். ஈஸ்வரனே நேரம் அதை எடுத்துன்னு வந்துருவேன். இப்ப பாக்குறமே, 2 உதாரணத்துக்கே 2 ஸ்திரீகளை பார்த்துண்டா, யாக்ஞவல்கியரோட சம்சாரங்கள் எப்படி இருந்தா அவர் உபதேசம் பண்ணினா அப்படின்னா, அவளுக்கு அந்த யோகிதை இருந்ததுங்கிறத பார்த்தார், அதனால குருவா இவர் இருந்து கொடுத்தார். இப்போ தேவஹூதிக்கு அந்த யோகிதை இருந்ததுன்னா கபிலரே வந்து அதை அனுகிரகம் பண்ணினார். சுந்தராம்பாளுக்கு அப்படி இருக்கும்னா பெரியவாளே வந்து அனுகிரகம் பண்ணினா. அது மாதிரி நமக்கு அந்த யோகிதை வந்துடுத்துன்னா ஈஸ்வரனே அதை விட்டு வைக்க மாட்டார். பழுக்கிறதுக்கு தருணம் வந்துடுத்துனா பழுக்காத இருக்குமோ, பழுத்துடுத்துனா அப்புறம் மரத்துல ஒட்டுமோ, அதுக்குண்டான பக்குவம் வந்துடுத்துனா, காலம் வந்துடுத்துனா தானே கனியறாப்புல நமக்கும் அந்த யோகிதை இருந்துன்னா ஈஸ்வர அனுகிரகம் சும்மா விடாது, நம்மளை துரத்தினான்னு வந்து நமக்கு கொடுக்கும். அதுல தான் நாம திருடமா நம்பிக்கை இருக்கணுமே வழிய, இது மாதிரி 1 2 அங்கங்க நடக்கிற ஒரு நிகழ்ச்சிகளை வச்சுட்டு நாமும் அதை மாதிரி ஏதோ அவளை மாதிரி நமக்கு யோகிதை இருக்கிறாப்புலையும் அந்த பக்குவம் வந்துட்டாப்புலையும்லாம் நாம பிரமிச்சுக்க கூடாது. அந்த பிரமையை போகணும். அதுக்கு தான் குருவிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணும், பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணும், அந்த பிரமையை போக்கி நமக்கு அனுகிரகம் பண்ண முடியுது. அப்படி இதை எதுக்கு இவ்வளவு விவரமா சொல்றேன் அப்படின்னா, அந்த சுந்தராம்பா அப்படிங்கிற அந்த அம்மா எப்பேற்பட்ட பக்தியா இருக்கணும். பெரியவா வாக்கால இதோ வராபார தேவஹூதி வந்துட்டா அப்படின்னு சொல்றா, பாஷிபாட நடக்கிறதே இத்தாப்புல உட்கார சொல்றா அப்படின்னா, அந்த அம்மாக்கு எப்படி பக்தி இருக்கணும், எவ்வளவு ஒரு பக்குவம் இருக்கணும், ஞான நிலையை அடைஞ்சவாளா இருக்கணும் அப்படின்னு. நம்ம தேசத்துல பல பேர் அது மாதிரி இருந்திருக்கா. ஸ்திரீகள்லாம் எப்படி பக்குவமா இருந்திருக்கா, விவேகிகளா இருந்திருக்கா. எத்தனையோ பேரை பார்க்கறமே, வரிசையா சொல்லிட்டு போகலாம். அதாவது நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு நம்ம காலத்துல நமக்கு ஒரு ஜெனரேஷன் முன்னாலுமே அப்படி எல்லாம் இருந்திருக்கா. ஆவுடைய அக்கா அப்படின்னு ஒரு அம்மாவை சொல்றா. அந்த அம்மாவோட வேதாந்த பாடல்கள்லாம் பார்த்தாக்க என்ன ஒரு ஸ்திதியில உள்ளுக்குள்ள அனுபவம் இருந்துன்னா இப்படி வார்த்தைகளாவே வெளியில வர அளவுக்கு இருந்திருக்காவெல்லாம். இப்படி பல பேர் பார்க்கிறோம் நாம. காரைக்கால் அம்மையார், ஔவையார், இப்படி பல ஸ்திரீகளை பார்க்கிறோம். அதுல ஒண்ணு போல இருக்கு இந்த சுந்தராம்பாங்கிற அம்மா. இப்பேற்பட்டவாள்லாம் இருந்தாக்க அந்த ஊர்லயே 2 வருஷம் இருக்கிறதுக்கு பெரியவாளுக்கு என்ன தடை, அப்படிதான் இருந்திருக்கா. அதுக்கு மேல இந்த 49ஆம் வருஷம் திருடமருதூர் சாத்துட்டு மாசம் சேர்த்தும் போது என்ன பண்ணா, இந்த வேதம் படிக்கிறத ஊக்குவிக்கணும். ஏன்னா அந்த காலகட்டங்கள்ல வேதம் படிக்கிறது அப்படி பரம்பரையா, வேத பரம்பரையா தலைமுறையா வேதம் படிச்சு ஆகங்களை பண்ணி அனுஷ்டானம் பண்ணி அப்படி எல்லாம் அந்த பரம்பரை கூட என்ன ஆயிடுத்துன்னா, அந்த சூழ்நிலையில அந்த காலகட்டத்துல இனிமே வேதம் படிச்சா நமக்கு பொழப்புக்கு ஒண்ணும் இல்லை, சாப்பாட்டுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, ஜீவனத்துக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்திதியும் வந்து பினான்சியலி அவ ரொம்ப வீக்கா போய் சமுதாயத்திலும் சொசைட்டிலும் ஒரு மரியாதை இல்லாத, மட்டு மரியாதை இல்லாத, அவளை ஏதோ ஹேளனமாலாம் நினைக்கிற ஸ்திதியெல்லாம் வந்து நாஸ்திகங்கள்லாம் பரவி, இன்னும் அரசியல் சூழ்நிலையெல்லாம் வேற விதமா மாறி, இப்படி எல்லாமே சூழ்நிலை முழுக்கலும் இந்த வேதம் படிக்கிறத ஒரு ஊக்குவிக்கிறாப்புல இல்லை, டிஸ்கரேஜ் பண்றாப்புல, இன்னும் வேண்டான்னு அதை விட்டு விலகி போறாப்புலதான் காலகட்டம் அப்படி போயிருந்தது. அந்த ஒரு சமயத்துல இதை எதிர்நீச்சல் போட்டு அதை காப்பாத்தி இன்னைக்கு வேதம் படிச்சவாள்லாம் இருக்கா, கௌரவமா இருக்கா, சௌக்கியமா இருக்கா, அவ லைஃப்ல நல்லா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கா. அப்படின்னா அதுக்கெல்லாம் காரணம் இந்த பிரபுவான மகானான காஞ்சி பெரியவா பண்ணினதுதான் அப்படிங்கிறத சர்வ நிச்சயமா எங்க வேணா நாம சத்தியம் பண்ணி சொல்லலாம். அவளோட கடினமான அந்த தாபம் முயற்சியினால்தான் நடந்தது. அப்படித்தான் இந்த வேதத்தை
படிக்கிறத ஊக்குவிக்கணும், அந்த வேதம் படிச்சவாளுக்கு ஒரு உற்சாகம் வரணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் மனசுல வச்சுன்னு பெரியவா பல திட்டங்கள் போட்டு பல காரியங்கள் பண்ணியிருக்கா. அதுல இந்த 49ஆம் வருஷம் என்ன பண்ணா, கல்வைத்த வாரம் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டத்தை சொன்னா. இந்த கல்வைத்த வாரம் அப்படின்னு ஒரு பரீட்சை, ரொம்ப டஃப்பான பரீட்சை, கடினமான பரீட்சை. இத யஜுர்வேதத்துல, கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்துல பெரியவா முதல்ல வச்சா. இந்த கல்வைத்த வார பரீட்சைன்னா என்ன அப்படின்னா, யாரு வேணா அந்த வேதம் படிச்சவா அதுக்கு பதப்பாடம் வரைக்கும் ஆயிருக்கணும். கிரமபாடி கணபாடி யாரா இருந்தாலும் சரி அவ வந்திருக்கணும். யார் வேணா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு ஜட்ஜா நல்ல வித்வான்களா 3-4 பேர் இருப்பா. அவ என்ன பண்ணுவா, இப்ப எஜுர்வேதத்துல இத்தனை காண்டம் இருக்கு அப்படின்னா, 7 காண்டம் இருக்கு அப்படின்னா அதுல எத்தனை பிரச்சனைகள் இருக்கோ அவ சோழி போட்டு பார்ப்பா. சோழி போட்டு பார்த்து ஏதான ஒரு 4 அப்படின்னு நம்பர் வந்ததுன்னா 4வது பிரச்சனத்துல அந்த 4வது காண்டத்துல அதுல எத்தனை பிரச்சனம் இருக்கோ அதுல அத்தனை பிரச்சனத்துக்கு ஒன்னே சோழி போட்டு பார்க்க. அதுல என்ன நம்பர் வருதோ அத்தனாவது பிரச்சனம், அதுல அப்புறம் எத்தனாவது பஞ்சாதியிலேருந்து அப்படின்னு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்பரை போட்டு பார்க்கறது. இப்படி போட்டு பார்த்து, அதாவது ஷீட்டு குலுக்கிறாப்புல, லாட்டரி ஷீட்லாம் குலுக்கிறாப்புல குலுக்கினா என்னென்ன நம்பர் வருதோ அது இத்தனாவது காண்டம், இத்தனாவது பிரச்சனம், இத்தனாவது பஞ்சாதியிலேருந்து அப்படின்னு வரும். அது வந்தோடனே எய்தாப்புல யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாளோ அவள்கிட்ட இதை சொல்லுவா. இத்தனாவது காண்டத்துல இத்தனாவது பிரச்சனத்துல இத்தனாவது பஞ்சாதி அப்படின்னு சொன்னாக்க அது ஆரம்பிச்சு, அது ஆரம்பம் அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு 250 பதம் சொல்லணும். அதுக்குதான் சொன்னேன், முதல்ல பூர்ணமா அந்த சம்ஹிதையை சாக்கையை மூலத்தை படிக்கிறது, அப்புறம் மூலத்தையே பதம் பதமா பிரிச்சு படிக்கிறது. அடுத்து இந்த விகிருதி பாடத்துல முதல் பதப்பாடம் தான். அந்த பதப்பாடம் படிச்சவாளுக்கு தான் இது பதம் பதமா பிரிச்சு சொல்ல முடியும். இந்த பஞ்சாதியிலேருந்து 250 பதம் சொல்லணும். 250 பதம் சொல்லினா தப்பு இல்லாத, தங்கு தடை இல்லாத சொல்லணும். அதுல வேடிக்கை என்னன்னா, 251 சொன்னாலும் தப்பு, ஃபெயில். 249 சொல்லி நிறுத்தினாலும் ஃபெயில். 250 பதம் அப்படின்னால் ஆரம்பிச்சத்திலேருந்து 250 பதம்னா கரெக்டா 250 பதம் இருக்கணும். ஒண்ணு குறைஞ்சாலும் தப்பு, கூடினாலும் தப்பு. அப்படின்னா எவ்வளவு கடினமா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம சொல்லிண்டே வரத்தையே அது சில சமயம் ஒண்ணு கூடிடலாம், குறைஞ்சுடலாம். இப்படி பதமா சொல்லிட்டு வரத்தையே அடுத்தது என்னங்கிறது மறந்து போனாலும் போயிடும். இப்படி பல கஷ்டங்கள்லாம் இதுல இருக்கு. இது எதுக்கான இப்படி மறக்கப்படாது, கரதல பாடமா இருக்கணும் அந்த வேதம்ங்கிறது. அதுக்காக தான் பெரியவா என்ன பண்ணா இந்த கல்வைத்த வாரம்ங்கிற பரீட்சை வச்சா. ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதை போய் பார்த்தாலே த்ரில்லா இருக்கும். இப்பவும் பல இடங்கள்ல நடந்துன்னு இருக்கு. அதை முதல்ல இப்படி பண்ணினா அப்படின்னா திருடமருதூர்ல தான் பெரியவா பண்ணினா. இதுல கூட குறையாத சொல்லணும் அப்படின்லாம் சொல்றதுனால முதல் நாளைக்கு 3 பேர் பாஸ் பண்ணினா. எத்தனையோ பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவா. வேதம் படிச்சவாள்ல பல பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவா. இப்படி இந்த கூட்ட குறைச்சல் இல்லாத ஒழுங்கா சொல்லி நிறுத்தணும் அப்படின்னா, தங்கு தடை இல்லாத சொல்லி நிறுத்தணும்னா அவ அப்படி சொன்னவாதான் பாஸ் பண்ணினான்னு அர்த்தம். அதுல முதல் நாளைக்கு பரீட்சையில 3 பேர் பாஸ் பண்ணினா. நிறைய பேர் கலந்துனா அதுல 3 பேர் தான் பாஸ் பண்ணினா. இத முதல் நாளைக்கு பார்த்தோன்னே மற்றவாளுக்கெல்லாம் உற்சாகம் வந்துடுத்து. அடுத்தது மறுநாளைக்கு 6 பேர் பாஸ் பண்ணினா. இப்படி அந்த லிஸ்ட் போறது. இந்த முதல் நாள் 3 பேர் பாஸ் பண்ணினோன்னு அவளுக்கு ஒரு பிரைஸ் கொடுக்கணுமே. என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா, என்ன பண்ணினா பெரியவா ஸ்வர்ணம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. இருக்கிறதுலே உயர்ந்த சன்மானம் வேத வித்துக்களுக்கு பவுன் அப்படின்னால ஸ்வர்ணம் சம்பாவனை பண்ணும் அப்படின்ட்டு அந்த 3 பேருக்கும் 3.5 பவுன் 3.5 பவுன் அப்படின்னு கொடுத்தா. அதாவது 3.5 பவுன் அப்படின்னா இன்றைய கால கணக்குல பார்த்தா 25 கிராம். 3 பேருக்கு 25 75 கிராம் சம்பாவனை பண்ணினா. மறுநாளைக்கு 6 பேர் பாஸ் பண்ணானும். உடனே பெரியவாளுக்கு என்ன பண்ணா, அவ உற்சாகமா வந்து எல்லாரும் சேர்றா. முதல் நாளைக்கு 20-30 பேர் வந்து கலந்துண்டா. அதுல 3 பேர் பாஸ் பண்ணான்னா அடுத்த நாளைக்கு உடனே 50-60 பேர் வந்து கலந்துக்கிறா. அதுல 6 பேர் பாஸ் பண்றா. அப்படின்னா நாளுக்கு நாள் பார்ட்டிசிபேட் பண்றவாளும் ஜாஸ்தியாரா, அதுல வின் பண்றவாளும் ஜாஸ்தியாரா. அதனால இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் என்ன என்கரேஜ் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுனால மறுநாளைக்கு என்ன பண்ணா கல்வைத்த வாரம் அப்படின்னு வச்சிருக்கிறதுனால கல்லழைச்ச மோதிரம் பிரசன்ட் பண்ணணும். நல்ல நவரத்னம் மாணிக்கங்கள்லாம் இழைச்ச மோதிரம் பிரைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு எத்தனை பேர் பாஸ் பண்றாலோ அத்தனை பேருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு.
அதை பெரியவா ஆசைப்பட மோதிரம் வேணும் அப்படின்னா, நாளைக்கு கார்த்தால மோதிரம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன பண்றது? உடனே என்ன பண்ணா, கூட இருந்த பக்தாள்லாம் பார்த்தவாள்லாம் அவாவா கையில போட்டுன மோதிரத்தெல்லாம் கழட்டி போட ஆரம்பிச்சுட்டா. முன்னமே சொன்னேன், பெரியவாளுக்கு காமாட்சி கோயில்ல தங்க விமானம் வேணும் அப்படின்னா அவாவா உடனே நகையெல்லாம் கழட்டி கொடுத்தா அப்படின்னு. அது மாதிரி இங்க எல்லாரும் மோதிரத்தை கட்டி போயிட்டா. கிட்டத்தட்ட 25 மோதிரம் வந்து சேர்ந்துருத்தோம். உட்கார்ந்து இடத்துல அனௌன்ஸ் பண்ணினோன்னா 25 மோதிரம் வந்து விழுந்துருத்தோம். ஆனா பெரியவா என்ன பண்ணா, எத்தனை பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்காளோ அந்த 6 பேருக்கு மட்டும் 6 மோதிரத்தை எடுத்துன்னு மீதி எல்லாத்தையும் 19 மோதிரத்தையும் அவள்கிட்டயே திருப்பி கொடுத்துட்டா. அதுதான் பெரியவாளோட நேர்மைங்கிறது. சரி வந்திருக்கு மீதி என்னைக்கானு வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு வச்சுக்க மாட்டா. அப்பப்போ வருதா அப்பப்போ செலவழிக்கணும். அப்படி ஒரு பட்டகட்டையா ஞானியா இருந்தா. அந்த 6 பேருக்கு யாரோ பாக்கியசாலிகள், யாரோட 6 மோதிரம் போச்சு அவள்லாம் பரம பாக்கியசாலிகள். மீதி எல்லாருக்கும் சந்தோஷம். அதாவது மேற்கொண்டு உற்சாகம் வரும். நம்ம கொண்டு போனோம், நம்மளோட மோதிரம் இந்த காணிக்கையா போனோம், நம்மளோட மோதிரம் காணிக்கையா போனோம். இப்படி இந்த கல்வைச்ச வாரத்துக்கு மோதிரம் பிரைஸ் எல்லாம் கொடுத்தா. அப்படி இருக்கிறதே கரபாத்ரி சுவாமிஜி அப்படின்னு ஒரு மகான் வடதேசத்திலேருந்து அவர் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டார். அதாவது அப்போ அரசாங்கத்துல ஹிந்து கோடு அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வரத்துக்கு ஏற்பாடாயிருந்தது. அதுல உள்ள சாதக பாதங்களை வச்சு அதுக்காக ஆதரவு திரட்டுறதுக்காக, அதை எதிர்க்கிறதுக்கு ஆதரவு திரட்டுறதுக்காக இந்த கரபாத்ரி சுவாமிஜி வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டார். இப்படி பல பேர் வந்து பல காரணங்களுக்காக தரிசனம் பண்றதே பெரியவாளோட யாத்திரை தொடர்றது. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருவெம்பாவை. மொய்யார் தடம் பொய்கை புக்கு முங்கேரன்ன, மொய்யார் தடம் பொய்கை புக்கு மூகேரன்ன, கையார் குடைந்து உன் கழல் பாடி ஐயா வழியடியோம், ஐயா வழியடியோ வாழ்ந்தோங்கானாரழல் போல் செய்யா வெண்ணீராடி செல்வா சிறு மருங்குல் மையார் தடங்கள் மடந்தை மணவாளா ஐயானி ஆட்கொண்டு அருளும் விளையாட்டின் உய்வார்கள் உய்யும் உய்வார்கள் உய்யும் வகையெல்லாம் உய்ந்தொழிந்தோம் எய்யாமற் காப்பாய், எய்யாமற் காப்பாய் எமையேலோர் எம்பாவாய், எம்பாவாய். ஆர்த்த பிறவி துயர்கட நாம் ஆத்தாடும் தீர்த்தனத்தில்லை சிற்றம்பலத்தே தீயாடும் ஆர்த்த பிறவி துயர்கட நாம் ஆத்தாடும் தீர்த்தனத்தில்லை சிற்றம்பலத்தே தீயாடும் கூத்தன் இவ்வானு, கூத்தன் இவ்வானும் குவலயமும் எல்லோமும் காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி, காத்தும் படைத்தும் கரந்தும் விளையாடி
வார்த்தையும் பேசி வார்த்தையும் பேசி பழை சிலம்ப வார்கலைகள் ஆட்பரவம் செய்ய அணிகுழல் மேல் வண்டாப்ப புத்திகழும் பொய்கை புத்திகழும் பொய்கை குடைந்துடையான் பொற்பாதம் ஏத்தி இருஞ்சுனை நீராடேலோரியம் பாவாய் புத்திகழும் பொய்கை குடைந்துடையான் பொற்பாதம் ஏத்தி இருந்துணை நீராடேலோரியம் பாவாய் பைங்குவளை கார்மலரால் செங்கமல பைம்போதால் பைங்குவளை கார்மலரால் செங்கமல பைம்போதால் அங்கங்குருகினத்தால் பின்னும் அரவத்தால் தங்கள் மலம் கழுவுவார் தங்கள் மலங் கழுவுவார் வந்து சார்தலினால் எங்கள் பிராட்டியும் எங்கோனும் போன்றிசைந்த பொங்கு மடுவில் புகப்பாய்ந்து பாய்ந்து நம் சங்கம் சிலம்ப சிலம்பு கலந்தார்ப்ப கொங்கைகள் பொங்க குடையும் புனல் பொங்க கொங்கைகள் பொங்க குடையும் புனல் பொங்க பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய் காதார் குழையாட பைம்பூன் கலல் ஆட காதார் குழையாட பைம்பூன் கலல் ஆட கோதை குழல் ஆட வண்டின் குழாமாட கோதை குழல் ஆட வண்டின் குழாமாட சீத புனலாடி சிற்றம்பலம் பாடி சீத புனலாடி சிற்றம்பலம் பாடி வேத பொருள் பாடி அப்பொருளாமாவாடி சோதி திறம் பாடி சூழ்குன்றை தார் பாடி ஆதி தீரம் பாடி அந்த மாமா பாடி பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வளை பேதித்து நம்மை வளர்த்தெடுத்த பெய்வளை தன் பாதத்திரம் பாடி பாதத்திரம் பாடி ஆடேலொரியம் பாவாய் ஓரொரு கால் எம்பெருமான் என்றென்றே நம் பெருமான் சீரொரு கால் வாயோவாள் சித்தங்களி கூற நீரொரு கால் ஓவா நீரொரு கால் ஓவா நெடுந்தாரை கண் பணிப்ப பாரொரு கால் வந்தனையாள் விண்ணோ
போரை தான் பணியாள் பேரறையற்கு இங்கனே பேரறையற்கு இங்கனே பித்தொருவர் ஆமாறும் ஆரொருவர் இவ்வண்ணம் ஆட்கொள்ளும் வித்தகர்தாள் வாருருவ பூன்முலையே வாருருவ பூன்முலையே வாயார நாம் பாடி ஏருருவ பூம்புனல் பாய்ந்து ஏருருவ பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலொரு எம்பாவாய் முன்னிக்கடலை சுருக்கி எழுந்துடையாள் என்ன திகழ்ந்து எம்மை ஆளுடையாள் இட்டிடையில் முன்னிக்கடலை சுருக்கி எழுந்துடையாள் என்ன திகழ்ந்து எம்மை ஆளுடையாள் இட்டிடையில் மின்னிப் பொலிந்து எம் பிராட்டி திருவடி மேல் மின்னிப் பொலிந்து எம் பிராட்டி திருவடி மேல் பொன்னம் சிலம்பி சிலம்பி திருப்பூருவம் என்ன சிலை குலவி என்ன சிலை குலவி நம் தம்மை ஆளுடையாள் தன்னில் பிரிவிலா எங்கோமன் அன்பர்க்கு முன்னி அவள் நமக்கு முன்னி அவள் நமக்கு முன் சுரக்கும் இல்லருளே என்ன பொழியாய் மழையேலோ என்ன பொழியாய் மழையேலோர் எம்பாவாய் செங்கணவன் பால் திசைமுகன்பால் தேவர்கள் வால் எங்கும் இலாததோர் இன்பம் நம்பாலதா செங்கணவன் பால் திசைமுகன்பால் தேவர்கள் பால் எங்கும் இலாததோர் இன்பம் நம்பாலதா கொங்குன் கருங்குழலி நம் தம்மை கோதாட்டி இங்கு நம் இல்லங்கள் தோறும் எழுந்து அருளி செங்கமல பொற்பாதம் தந்தருளும் சேவகனை அங்கள் அரசை அடியோங்கட்காரமுதை நங்கள் பெருமானை பாடி நலம் திகழ நங்கள் பெருமானை பாடி நலம் திகழ பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து பங்கைய பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலோர் எம்பாவாய் அண்ணாமலையான் அடிக்கமலம் சென்று இறைஞ்சும் அண்ணாமலையான்
அடிக்கமலம் சென்று இறைஞ்சும் விண்ணோர் முடியில் மணித்தொகை வீரற்றார் போல் கண்ணார் இரவி கண்ணார் இரவி கதிர் வந்து கார்கரப்ப தன்னார் ஒளி மழுங்கி தாரகைகள் தாமகல பெண்ணாகி ஆனாய் அலியாய் பிறங்கொழி சேர் விண்ணாகி மண்ணாகி இத்தனையும் வேறாகி கண்ணார் அமுதமுமாய் நின்றால் கண்ணார் அமுதமுமாய் நின்றால் கடல் பாடி பெண்ணே பூம்புனல் பாய்ந்து பெண்ணே பூம்புனல் பாய்ந்து ஆடேலொரியும் பாவாய் உங்கையிற்பிள்ளை உங்கையில் பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று அங்கு அப்பழம் சொல் புதுக்கும் எம் அச்சத்தால் உங்கையிற்பிள்ளை உனக்கே அடைக்கலம் என்று அங்கு அப்பழம் சொல் புதுக்கும் எம் அச்சத்தால் எங்கள் பெருமான் எங்கள் பெருமான் உனக்கொன்று உரைப்போம் கேள் எம் கொங்கை நின் நண்பர் அல்லார் தோள் சேரற்க எம்கை உனக்கல்லாது எப்பணியும் செய்யற்க கங்குல் பகல் எண்கண் மற்றொன்றும் காணற்க எங்கை உனக்கல்லாது எப்பணியும் செய்யற்க கங்குல் பகல் எம்கண் மற்றொன்றும் காணற்க இங்கு இப்பரிசே இங்கு இப்பரிசே எமக்கெங்கோ நல்குதியேல் எங்களிலன் ஞாயிறு எமக்கேலோர் எம்பாவாய் இங்கு இப்பரிசே எமக்கெங்கோ நல்குதியேல் எங்களிலன் ஞாயிறு எமக்கேலோர் எம் பாவாய் போற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர் போற்றி அருளுக நின் ஆதியாம் பாதமலர் போற்றி அருளுக நின் அந்தமாம் செந்தளீர்கள் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் தோற்றமாம் பொற்பாதம் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் போகமாம் பூங்கழல்கள் போற்றி எல்லா உயிர்க்கும் ஈராம் இணையடிகள் போற்றி மால் நான்முகனும் காணாத புண்டரீகம் போற்றியாம் உய்ய ஆட்கொண்டு அருளும் பொன் மலர்கள் போற்றியாம் மார்கழி நீர்
ஆடேரொரியம் பாவாய் போற்றியாம் உய்ய ஆட்கொண்டு அருளும் பொன்மலர்கள் போற்றியாம் மார்கழி நீர் ஆடேலோர் எம்பாவாய் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டினாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனும் தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி
சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.